Welcome back to income tax class. We will do one more problem related to income from business or profession. We are in income tax subject of BCom. We are in the fourth unit, that is income from business or profession. Please note down this problem. We will do. This is the problem. The profit and loss account of Mr. S. Vidyasagar Haridwar is as under. Compute the income from business and tax liability for the current assessment year. If deduction under section 80C is 72,000 rupees. So this is the problem. You note down, we will do. We will do the problem. See, current assessment year is 2020-21. That you have to note down. Okay. Now, see net profit. As you all know, we will start with net profit. Okay. Net profit. What is the net profit in the problem? Check and tell me what is the net profit. Yes, what is the net profit? Have you noted the problem or not? Yes, please. Did you not note down? What is the net profit? That is Kirtana. Original amount profit is 2,61,300. You check properly. Yes, sir. Net profit is, you are saying the total amount. Are you able to see the problem on the screen? Okay. Okay, 2,61,300. Is it visible to you? 2,61,300. Are you able to see? Yes, sir. Okay, right. See, I am serially reading. You note down whether the expenditure is admissible or inadmissible. You tell me. Okay. First one is, what is the first expenditure? Payment to staff. See, different heads are given. Salaries.
Is it related to business? Salaries is related to business or not? It is related to business. Allowances related to business. Bonus, it is related to business. Perquisites. Perquisite means in the previous classes I mentioned, in addition to salary, some benefit will be provided to employees, that is related to business. But see, advances you should not show. Advances is inadmissible. Advances అనేవి అంగీకరించరాదు. So advances is inadmissible expenditure. What is the amount in advances? 21,000. So the 21,000 I am adding back. Okay. Next one. The next you see continuation I am reading. Taxes, different taxes are given. You see, municipal taxes, business license fees. Is it related to business? Yes, is it related to business? It is related to business. Municipal tax, that is in a bracket they clearly mentioned business license fees. So that is related to business. You should not add it. మనకు బిజినెస్ కు సంబంధం లేని ఖర్చులన్నీ కలపాలి. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాకుండా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే మీకు గతంలో చెప్పాను చాలా సార్లు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్సనల్ ట్యాక్స్, అది మనం కలపవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ కు సంబంధించినవి. ఇది ఇక్కడ బిజినెస్ లైసెన్స్ ఫీజ్ అని ఇచ్చారు బ్రాకెట్ లో, కాబట్టి అది మనము కలపము. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ బ్రాకెట్ అడ్వాన్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ ఆర్ నాట్, income tax is not related to business. Please remember, advance. So what is the amount in income tax? 4,000. So I have written 4,000. Next, goods and services tax. Is it related to business? Yes, it is related to business. Next, goods and services tax payable. In the previous classes I mentioned payable outstanding also you will take into consideration. What are the two kinds of account books maintenance systems? In the previous class I mentioned, in several classes I mentioned, you can maintain accountancy books under two systems. One is cash system and another one is, what is that? Mercantile system. Mercantile system means for outstanding ones, for advance paid ones, you will make adjustments. Okay, so always business persons will maintain books under mercantile system. మనకు నగదు పద్ధతిలో చేయవచ్చు, మర్కంటైల్ వర్తక పద్ధతిలో కూడా ఖాతా పుస్తకాలు రాయొచ్చు. వర్తక పద్ధతిలోనే రాస్తుంటారు. అలా రాసినప్పుడు మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంటాము. ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు, చెల్లించవలసిన ఖర్చులు, ముందుగా వచ్చిన ఆదాయము, ఇలాంటి వాటన్నిటికీ మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో మీరు చూసుంటారు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం మనం. సో అలానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కూడా మీరు అవుట్ స్టాండింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ పేయబుల్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే. నెక్స్ట్, scientific research. See, different heads are given again in scientific research. You see, what are the various heads? Revenue expenses, that is allowed. Capital expenses, that is also allowed. Please remember, scientific research under two heads they have given in the problem: to home, in home, and to outsiders. In home ఇచ్చేవి రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా తగ్గింపుగా అనుమతిస్తామండి. టు అవుట్సైడర్స్ చూడండి, మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఒక ప్రొవిజన్ ఇచ్చారండి, ఒక ఏర్పాటు ఇచ్చారు. ఏదన్నా యూనివర్సిటీకి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కు, పరిశోధనకు సంబంధించిన డబ్బులు చెల్లిస్తే మనం ట్యాక్స్ కట్టవలసిన అవసరం లేదండి. అది బిజినెస్ ఖర్చుగా చూపించుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్. బట్ టు ఎన్ ఇండివిజువల్ సైంటిస్ట్ ఇఫ్ యూ పే, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఒక సైంటిస్ట్ కు ఇచ్చిన సైంటిఫిక్ ఖర్చులకు సంబంధించిన ఖర్చును మనం చూపించరాదండి, మనం ఖర్చుగా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. కానీ ఒక యూనివర్సిటీకి చెల్లిస్తే మాత్రం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ టు అవుట్ సైడర్స్, టు ఏ సైంటిస్ట్ మనం వాపస్ కలపేసేయాలి దీంట్లో. పేమెంట్ టు సైంటిస్ట్, పేమెంట్ టు సైంటిస్ట్ ఫర్ రీసెర్చ్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్?
సైంటిస్ట్ కి ఎంత ఇచ్చినట్టుందండి? 20,000. 20,000, sir. Okay, 20,000 I am adding that. Very good. Thank you. Next, termination of agency. That is related to business only, you need not take. Club admission fees to manager. See, sometimes as a part of your business expenditure, you will make payments on behalf of your managers so as to provide recreation benefit to them. సరదాగా కొద్దిసేపు ఆడుకోవడానికి క్లబ్లకు ఎవరికన్నా మన షాపులకు సంబంధించిన మన ఆఫీసులకు సంబంధించిన ఖర్చు కట్టినట్లయితే అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తగ్గింపుగా అనుమతిస్తారండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మేనేజర్కు అతని కొంచెం రిక్రియేషన్, కొంచెం సరదాగా ఆడుకోవడం కోసం మనం క్లబ్ ఫీజు కడుతున్నాం. బిజినెస్ అంటేనే మైండ్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో, మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా రాదా, ఏమైతుంది ఎట్లా అని. కాబట్టి మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ తరఫున మనం ఏదన్నా రిక్రియేషన్ క్లబ్ ఫీజులు అలాంటివి కడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తగ్గింపుగా అనుమతిస్తారండి. కాబట్టి దట్ యు నీడ్ నాట్ యాడ్. ఏది క్లబ్ అడ్మిషన్ ఫీజ్ టు మేనేజర్ యు నీడ్ నాట్ యాడ్. ఓకే. సిమిలర్లీ 2,000 membership fees of traders association, that is also allowed as an expenditure. అది బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,000. ఇక నెక్స్ట్ ఫైన్స్ ఉన్నవి చూడండి. ఫైన్లలో 2 ఫైన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫైన్ ఫర్ అడల్టరేషన్, ఫస్ట్ వన్. అడల్టరేషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు గత క్లాసులలో చెప్పాను. అడల్టరేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అడల్టరేషన్? ఇన్ తెలుగు అడల్టరేషన్ మీన్స్ కల్తీ. మనం కల్తీ చేయటమే ఒక తప్పు, మళ్ళా దానికి ఖర్చులలో చూపించడం ఇంకొక తప్పు. కాబట్టి అడల్టరేషన్ మీన్స్ సెల్లింగ్ ఫాయిల్డ్ గూడ్స్ ఆర్ స్పాయిల్డ్ గూడ్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఫైన్ ఫర్ అడల్టరేషన్. కల్తీ చేయటమే ఒక తప్పు, దానికి మళ్ళా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనుమతించరు, మేము ఖర్చుగా చూపిస్తాము అంటే. సో దట్ ఈస్ వై 3,000 యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. కానీ ఇంకొక ఫైన్ ఉందండి చూడండి, లేట్ డెలివరీ. మనం ఇన్ టైంలో చెల్లించలేదండి, కొంత లేట్ చేశాను. 12వ తారీఖు ఇస్తా అన్నది నేను 15వ తారీఖు ఇచ్చాను అనుకోండి. కొన్ని సందర్భాల్లో బిజినెస్ లో ఫైన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంగీకరిస్తారండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్ ఫర్ లేట్ డెలివరీస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. ఫైన్స్ ఫర్ లేట్ డెలివరీస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. కానీ అడల్టరేషన్, కల్తీ చేసి దాన్ని మళ్ళీ నేను ఖర్చుగా చూపిస్తాను అంటే అది కుదరదండి. దట్ ఈజ్ చీటింగ్ అదర్స్. మనకు కొన్ని కారణాల వల్ల, మన చేతిలో లేని కారణాల వల్ల కూడా లేట్ కావచ్చు, అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. కానీ నేను కల్తీ చేశాను, దానికి గవర్నమెంట్కు ఫైన్ కట్టాను, మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా నేను మినహాయింపు కోరితే అది అంగీకరించరండి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు యువర్ ప్రాఫిట్ దట్ ఫైన్ ఫర్ అడల్టరేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పేమెంట్ టు కాంపిటీటర్స్. దీంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయండి పేమెంట్ టు కాంపిటీటర్స్ హెడ్డింగ్లలో. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ అక్వైరింగ్ కాంపిటింగ్ బిజినెస్, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ it is capital expenditure. Capital expenditures you should not show here, only revenue expenditures will come. Expenditures are of 2 types. One is capital expenditure and another one is revenue expenditure. Several times I told capital expenditure, revenue expenditure. Capital expenditures you should not show. Okay, it is not allowed as deduction. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మూలధన వ్యయము తెలుగులో. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే రాబడి వ్యయము. మూలధన వ్యయాలు చూపించకూడదు. మూలధన వ్యయాల మీద మనం డిప్రిసియేషన్ ఇస్తాం, తరుగుదల కడతాము. అక్వైరింగ్ బిజినెస్ అది ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం దాని యొక్క బెనిఫిట్ అనుభవిస్తామండి. అలాంటి వాటిని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్స్, మెషినరీ, లైక్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ షో, ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దెమ్ యూ విల్ షో. So that 75,000, that is for acquiring competing business, you are going to add back to profit. Acquiring competing business, that is 75,000.
75,000 you are going to add back to profit. Okay, next one, for not to sell a product in his area 20,000, that is allowed, please remember. అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏనండి, సెకండ్ది. మొదటిది మాత్రం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దాన్ని అలో చేయము. ఓకే, దెన్ థర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ టు స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. స్పెక్యులేషన్ అంటే అంచనా వ్యాపారము, తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఐ మెన్షన్. ఓకే, that is you have to, that is a separate business. You have to show the income related to speculation business separately, the expenditure related to speculation business separately. So here you should deduct it, you should add back to profit. Speculation business expenses. స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ అంటే అంచనా వ్యాపారము, భవిష్యత్తులో ధరలు పెరుగుతాయని మనం ఇప్పుడే కొనుక్కొని పెట్టుకుంటాము, అది సపరేట్ బిజినెస్. దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ చూపించద్దు, దానికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ కూడా ఇక్కడ చూపించద్దండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, టు డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్. ఆన్ బిజినెస్ అసెట్స్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్. దేర్ ఆర్ నో what you call, there are no adjustments in this problem, only everything is given in the box only, everything is given in the profit and loss account only. దీంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదండి, కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ ఎంత అయితే ఇచ్చారో లెక్కలో అది మొత్తం కూడా అలౌడ్ అన్నట్టే. సో ఆన్ బిజినెస్ అసెట్స్ 30,000 ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. నెక్స్ట్ వన్, ఆన్ అసెట్స్ ఎట్ ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అలౌడ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం ఎంప్లాయీస్కి ఏమన్నా ఆస్తులు కొనిస్తే వాటి మీద ఉన్న తరుగుదల బిజినెస్ తరుగుదలగానే భావించడం జరుగుతుంది. సో ఆన్ అసెట్స్ ఎట్ ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, ఆన్ అసెట్స్ ఎట్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ది ఓనర్, దట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అండి. మనం ఇంట్లో వాడుకున్న ఆస్తుల మీద తరుగుదల బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంప్లాయీస్కి ఏమైనా ఆస్తులు ఇస్తే దాని మీద తరుగుదల మాత్రం బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎంప్లాయీస్ కి మనం స్కూటర్ కొనిచ్చాము, మోటార్ సైకిల్ కొనిచ్చాము, దాని మీద ఇచ్చిన తరుగుదల బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచరే. కానీ నేను ఇంటి నుంచి నా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కు రావడానికి బండి కొనుక్కుంటే దాని మీద తరుగుదల మాత్రం అనుమతించదండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంప్లాయీస్ కు ఏది ఇచ్చినా అది బిజినెస్ రిలేటెడే, నా సొంతానికి ఏది వాడుకున్నా దాని ఖర్చులు ఇక్కడ చూపించడానికి వీల్లేదు, దాని మీద డిప్రిసియేషన్ కూడా చూపించడానికి వీల్లేదండి. ఓకే, సో డిప్రిసియేషన్ అంటే తరుగుదల, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్స్ ఆఫ్ ఓనర్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆన్ ఓనర్? వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ గివెన్? 17,000, that is there in the problem, you check. Okay, so next one, rent of own premises. మనం ఇంటికి ఉన్న అద్దె బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందండి. మన ఇంటి అద్దె అది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అద్దె అయితే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది, మన ఇంటి అద్దె అది ఇంటికే సంబంధిస్తుందండి. దీంట్లో వాపస్ కలపాలి. రెంట్ ఆఫ్ ఓన్ ప్రెమిసెస్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 30,000. సో దీస్ ఆర్ ది ఆల్ inadmissible expenses. What are they? Advances paid to employees, income tax advance paid, payment to scientist for research, fine for adulteration. Remember, fine for late delivery, that is business expenditure, but fine for adulteration is not related to business. Acquiring competing business, this is capital expenditure. Speculation business expenses, that is different business, you have to show it separately. ఇవన్నీ కూడా మనం అంగీకరించమండి. నెక్స్ట్ ఇక okay, depreciation on assets of owner, that is separate, that is not allowed. Rent of own premises, that is different, that will not be allowed. Next, incomes to be shown under other heads. చూడండి, ఇక క్రెడిట్ వైపు రండి. వాట్ ఆర్ ద ఇన్కమ్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్స్, యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఫస్ట్ వన్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్, యూ లీవ్ ఇట్. స్థూల లాభం మనకు సంబంధం లేదండి, అది వదిలిపెట్టేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, interest from customers, see the difference between interest from bank deposits and interest from customers. అది ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనేది బిజినెస్ రిలేటెడ్ అనండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ
ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అనే ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్, whereas income from customers it is related to business. Okay, so next one, what is the next item? Interest on advances to employees. So that is also related to business. Employees కు సంబంధించింది ఏదైనా, కస్టమర్స్ కు సంబంధించింది ఏదైనా బిజినెస్ కు సంబంధించిందేనండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళకు చేసిన ఖర్చు కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆస్తుల మీద తరుగుదలలు కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా బిజినెస్ రిలేటెడే. So interest on advances to employees is also business related income. Next, interest on bank deposits, that is not business related. అది ఇక్కడ చూపించడానికి వీల్లేదు. Interest on bank deposits, what is the amount? ఎంత ఉందండి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్? 13,200. నెక్స్ట్ వన్, రెంట్ రిసీవ్డ్, ఈజ్ ఇట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్? మనం తీసుకున్న రెంట్ బిజినెస్ కు సంబంధించిందా? ఇట్ షుడ్ బి షోన్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, రెంట్ రిసీవ్డ్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? ఎంత అండి రెంట్ కింద వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ 12,500. నెక్స్ట్, bad debts recovered, see in a bracket some item is given, you see. Out of this 3,000 is disallowed earlier. మీకు గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పానండి, మళ్ళా చెప్తున్నాను. బ్యాడ్ డెట్స్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు, రాని బాకీలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అవి గతంలో అనుమతించినవి అయితే వాటిని చూపించద్దు మళ్ళా. కానీ గతంలో అనుమతించనివి వస్తే మాత్రం దాన్ని చూపించాలి, ఆ ఇన్కమ్ ను తీసివేయాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ అదే పని చేస్తున్నానండి. సో bad debts disallowed earlier, ఇవి అనుమతించడం జరగదండి, ఇది ఇన్కమ్ గా చూపించకూడదు. అలో చేసినవే చూపిస్తాం మనం, దాన్ని ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డిజల్లోడ్ అని ఉంటే దాన్ని చూపించాలి మళ్ళా. సో 3,000 రూపీస్. నెక్స్ట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్. మీకు స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వన్స్ ఐ షోడ్ సపరేట్లీ. స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ సపరేట్ గా చూపించాలి, స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా సపరేట్ గా చూపించాలి మళ్ళా మనం. ఇక్కడ చూపించడానికి వీలు లేదండి. సో జీపీ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ యాజ్ జీపీ మీన్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్. అంచనా వ్యాపారము అంటాము, దానికి సంబంధించింది దీంట్లో కలపకూడదు. ఇట్ ఈస్ 1 lakh, సారీ, ఇట్ ఈస్ 3,30,000 అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. సో మనం ఈ విధంగా చేస్తామండి. సో నాకు ఒక్కసారి ఈ అమౌంట్స్ టోటల్స్ చెప్పండి ఎవరన్నా. జల్దీ డూ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ. Jल्दी total it and tell me what is the total. Yes, what is the total? Please, somebody should tell me the total. Yes, what is the total? Is it 3,50,000? You cross check. It will be 3,50,000. Okay, 3,50,000 plus 2,61,300. 3,75,000, sir. Total. Is it 3,75,000? 75,700. 3,75,700. Okay, I will check once.
No, it is 3,50,000 only. You please cross check correctly. Oh, I will check, sir. See, again, you check again. You see, these totals I want. This total amount for me it is 3,50,000. You again check it and inform me whether I am correct or you are correct. 3,50,000 correct, sir. Oh, sir, I will check. Is it? Please check once again. I got 3,50,000. Then so 2 lakhs again you verify Veera Babu and tell me whether it is correct. Ah, or- okay, sir. Is it correct? Thanks, sir. Yes, sir. Okay, right. Then it is fine. Sir, You sir, yes. 3,75,700, sir. Okay. I will check. Okay, I will do in front of you. Now, see, all zeros are there. Zero. 0, sir. Second also zero. Zero. Third also zero is there. Zero. Okay. 0. 1 plus Yes, 4, sir. 5. 5 plus 8. 8. 8 plus 5, 8 13. plus 5, 13. 13 plus 7. 13 plus 20. 20, no? So it is 0. Here 2. 2 plus 3, 5. Okay, sir. 5 plus 1, 6. 5. 6 plus 7, 13. Yes, sir. Okay. 5, 6. Okay. Plus 8. See, again I am saying 2 plus 3, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, Okay, sir. plus 8, 14. 14 plus 7, 14. 21. 21. 21 plus 2, 21. 20. 23 plus 2, 23. 25. So Yes, sir. 5 here, 2 Okay. here. 2 plus 1, 3. 3. So it is correct only, no? 3,50,000. Okay, sir. Okay. So now, Okay, okay. so next one is 3,50,000 plus 2,61,300. What is the amount? Can anybody say? It will be 6,11,300. You please cross check. Count here, sir. 2,61,300 plus 3,50,000. It is 6,11,300. Okay. So now next, what I am doing, I have to do this total, and I have to bring it to outside. What is the total of this? It is 3,58,700. You please check. You please cross check. Okay. 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 Okay, sir. Next. See, if I deduct this amount from this amount, the amount will be 2,52,600. Is it correct? You please cross check. Yes. Yes, please cross check. Am I correct? Okay. Now another item is also there. That is why I did not conclude here. I did not write income from business here. Another deduction you have to allow. So the deduction is in the previous problems it did not come. I am telling the deduction. You please kindly remember it. That is important. Okay. What is the deductions means? See, you read that problem once. Come to problem. In scientific research, different items are there. Scientific research heading you just check once. మనం 150% డిడక్షన్ చూపించుకోవచ్చు. ఏదైనా యూనివర్సిటీకి డబ్బులు కడితే 150% మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కు చూపించుకోవచ్చు అండి. మనం 100% ఇక్కడ చూపించాము, ఇంకా 50% డిడక్షన్స్ లో చూపించుకోవచ్చు. సో ఆన్ 11,000 50% యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే.
సో 11,000 లో 50% నాకు ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి జల్దీ. 550, What? 5,500, sir. Okay, 5,500. So deductions లో this you have to show. 50% of scientific research amount to university, Amaravati University, that is. So that 5,500 also you show it. 5,500 also you show it. So in deductions you have to show it 5,500 also. So now from 2,52,600 you deduct this 5,500. What is the amount, you tell me jaldi, we are running out of time. It will be, you cross check, it will be 2,47,100. Okay, 2,47,100, that is income from business. Income from business. This is income from business. You note down